ہاشمی امی تہامی عادلو تہامتی، ہاشم امی تہامی عادلو تہامتی، پہلے ہو جاؤ تم محمد کے، پھر یہ دیکھو کہ کیا نہیں ہوتا۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر 8 اکتوبر 2022 بروز ہفتے کی شام کرناٹک نعت اکیڈمی کا شاندار طریقے سے افتتاح عمل میں آیا۔ بنگلور کے شیواجی نگر میں واقع الامین کمبل پوش اسکول میں پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ سابق مرکزی وزیر کے رحمان خان کے ہاتھوں نعت اکیڈمی کرناٹکا کا افتتاح ہوا۔ اس موقع پر رحمان خان نے کہا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر نعت اکیڈمی کا قیام کافی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان حالات کو بدلنے کے لیے نعت اکیڈمی ایک فعال رول ادا کر سکتی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا کانسٹیٹیوشن دینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، ہم کتنے لوگ جانتے ہیں اسے؟ پورا جو کانسٹیٹیوشن ہے ہر ایک فرد کے لیے انصاف، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودی تھے، نصارہ تھے، بہت سے لوگ تھے، ان کو ایز اے سٹیزن ان کی تحفظ کرتے تھے۔ یہ پیغام ہم کہاں دے رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہم جانتے ہیں؟ کوئی جلسہ ایسا نہیں ہوتا جہاں نعت سے نہیں شروع ہوتا، کوئی اسکول میں کوئی کام شروع نہیں ہوتا جہاں نعت نہیں ہوتی، کوئی مشاعرہ ایسا شروع نہیں ہوتا جہاں نعت نہیں ہوتی۔ بہرکیف نعت سے سب واقف ہیں، تو ہم نے چاہا کہ یہ میرا ایک بہت ہی دیرینہ خواب تھا، تقریباً 6-7 سال سے یہ میری سوچ تھی کہ ایک نعت اکیڈمی کا قیام کیا جائے۔ اگر نعت اکیڈمی کا قیام ہوا ہے آج، تو اس کی جانکاری ہم ہندی بھائیوں کو دینا ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے اور وہ سب کے لیے کیا سوچتے تھے، عورتوں کو کیا مرتبہ انہوں نے دلایا۔ اس تاریخی اجلاس میں نعت اکیڈمی کرناٹکا کے صدر مبین منور، اکیڈمی کے خازن عبید اللہ شریف، انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کے نائب صدر سید اشرف، گوسیہ انجینئرنگ کالج رام نگرم کے چیئرمین سراج احمد شریف، جے ڈی ایس کے سینئر لیڈر سید شفیع اللہ، صدائے اتحاد تنظیم کے نمائندے میر اعجاز علی جوہری، درگاہ حضرت کمبل پوش رحمت اللہ علیہ کمیٹی کے صدر سید اکبر، سیکریٹری برکت حسین اور دیگر موجود تھے۔ معروف عالم دین مولانا غلام مختار قادری کی صدارت میں یہ یادگار تقریب منعقد ہوئی۔ معروف شاعر شفیق عابدی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ افتتاحی تقریب کے بعد نعتیہ مشاعرے کا انعقاد عمل میں آیا۔ بنگلور اور دیگر شہروں کے شعراء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خوبصورت کلام سناتے ہوئے سماں باندھا۔ پیش ہے جنوبی نیوز کی رپورٹ۔ یا اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہدایات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تیرے کچھ بندوں نے محبت رسول میں گم ہو کر جو
یہ नात एकेडमी कर्नाटका का कयाम किया है, ये अल्लाह इसमें खूब बरकतें अता फरमाए, खूब बरकतें अता। आमीन। अस्सलाम वालेकुम कि आज बेंगलुरु में जनाब मुदीर मुनव्वर साहब, उबैदुल्लाह शरीफ साहब, सैयद अशरफ साहब की कोशिशों से बेंगलुरु में नात अकादमी का इफ्तिताह हुआ है। उसके साथ एक वेबसाइट का भी इफ्तिताह हुआ है। जैसा कि यहाँ बुजुर्गों ने कहा है कि नात अकादमी इसका अखराज व मकासद का अहम मकसद ये है कि लोगों तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क और उनकी सीरत नात के ज़रिए से बयान किया जाए, ताकि उसमें जो जज्बा नात के ज़रिए से आता है दूसरे और कोई ज़रिए से नहीं आ सकता। तो इसकी बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। जैसा कि यहाँ कहा गया है कि नई नस्ल दीन से दूर होती जा रही है, इस्लाम के तालीमात से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से दूर होती जा रही है। तो हमारा तमाम अखलाकी और दीनी फरीज़ा है कि हम डिफरेंट ज़रिए से, नात के ज़रिए से, सीरत के ज़रिए से, मुकाबलों के ज़रिए से, कंपटीशन के ज़रिए से यंगर जनरेशन में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जाए और दीन को जानने की कोशिश करें। और ये बहुत अच्छा ज़रिया है। तो मैं जो भी ये कदम उठाया गया उनको मुबारकबाद देता हूँ, और ये हमारी तमाम की जिम्मेदारी है कि ये जो काम शुरू हुआ है इनका साथ दें और इसको आगे ले जाने की कोशिश। इस तरह के इदारे की ज़रूरत थी, बिल्कुल ज़रूरत थी। इसीलिए मैंने कहा कि इस तरह के इदारे बहुत ज़रूरत है, और ऐसे इदारे काम कर सकते हैं जैसा कि हमारे पास उर्दू की फ़रोग़ के लिए उर्दू अकादमी है। इसी तरह से कोई भी एक काम को अगर हम आगे ले जाना है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से करना है, तो उसका एक ढांचा बनना चाहिए अकादमी में। और यहाँ रिसर्च भी हो सकता है, लोगों तक लोग अपने ख्यालात का इज़हार भी कर सकते हैं, और रिसर्च के लिए भी मवाद यहाँ कर सकते हैं। तो ये अच्छा कदम है। सर, एक और चीज़ ख़ास तौर पर देखी जा रही है, जब नात अकेडमी हम देखते हैं कि उर्दू जो है कहीं ना कहीं सौतेले रवैया का शिकार है, हुकूमतों की जानिब से लापरवाही बरती गई या फिर क़स्दन पर्पसफुली। तो ऐसे में जो है हालात इस तरह हैं, तो ऐसे में जो है उर्दू का फ़रोग़ भी जो है एक चैलेंज बना हुआ है। नहीं, उर्दू का फ़रोग़ हुकूमतों को छोड़िए, मुसलमानों के पास एक चैलेंज है कि मुसलमान की हमारी जिम्मेदारी है उर्दू को फ़रोग़ देने की। हुकूमत की कोई ज़बान हुकूमत के रहम करम पर तरक्की नहीं कर सकती। जो ज़बान के बोलने वाले, ज़बान से इश्क रखने वाले, उन्हीं की कोशिशें होनी चाहिए। अगर मुसलमान या जो उनकी मादरी ज़बान है, मुसलमान उर्दू इस मुल्क की ज़बान है, अगर हम जो उससे उर्दू से मोहब्बत करते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम हुकूमत की तरफ क्यों देखते हैं। ये ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत की तरफ नहीं देखना चाहिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी में भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम ये बहुत गलत काम कर रहे हैं कि हम हुकूमत करेगी, हुकूमत करेगी या ना करेगी। तो अगर हुकूमत नहीं करेगी तो ज़बान ख़त्म हो जाएगी। तो उर्दू से दिलचस्पी रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले, इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उर्दू को लोगों तक पढ़ाएं, हमारे बच्चों में पढ़ाएं, उर्दू स्कूलों में पढ़ाएं। उसके ज़रिए अब हो सकता है कि आजकल नौजवान अंग्रेज़ी स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ उर्दू ज़बान नहीं है, मगर हमारी कोशिश होना है कि किसी ना किसी तरह, अब इंटरनेट का ज़माना है तो उर्दू इंटरनेट के ज़रिए से घर घर को पहुँचाना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, और इहानत रसूल के जो वाक़यात होते हैं उसके आड़ में जो है एक तबके को निशाना बनाया जाता है। तो इस माहौल में नात अकेडमी क्या काम कर सकती है? ठीक है, नात अकेडमी जहाँ मौलाना ने भी कहा यहाँ पर
کہ ہم نگیٹیوٹی کی طرف مت دیں، مثبت سوچ رکھیں. اگر کوئی ایک دیوانہ کچھ کہہ دیتا ہے، یہ پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی گستاخی ہو رہی تھی. ہم اس کو توجہ دے کر وہ ہماری توجہ کو نکالنے کے لیے، دور کرنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں، تو اس کو توجہ دیں. ہم اس کی طرف توجہ نہ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان ان کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پہنچائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ شعبے میں دنیا کو کس طرح سے رہبری کی، دنیا کو، انسانیت کو کس طرح سے رہبری کی، اور وہ رہتی دنیا تک ان کا وہ انسانیت کی خدمت کے لیے انہوں نے آئے ہمارے لیے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ جذبات سے آ کر، جذبات میں آ کر ہم وہ کام نہیں کریں گے. ہم کریں گے دوسرا. تو ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ان کے اوصاف کو ہم ان کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں. کتنے چیزیں ہیں دنیا میں. سب سے بڑا کانسٹیٹیوشن دینے والے دین کی طرف، دنیا میں سب سے پہلا کانسٹیٹیوشن دینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ. ہم کتنے لوگ جانتے ہیں اسے؟ پورا جو کانسٹیٹیوشن ہے ہر ایک فرد کے لیے انصاف، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودی تھے، نصارہ تھے، بہت سے لوگ تھے. ان کو ایز اے سٹیزن ان کی تحفظ کرتے تھے. یہ پیغام ہم کہاں دے رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہم جانتے ہیں؟ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. شکریہ. اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی کہ ایک ایسی اکیڈمی تشکیل دی جائے جو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہو، اور اس کے لیے نعت سے بہتر کوئی نام نہیں تھا. اب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محمد اکیڈمی رکھیں گے، وہ رکھیں گے، بے ادبی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہم نے اس کو صرف اور صرف نعت اکیڈمی کا نام رکھا، کیونکہ نعت اکیڈمی سے ہر ایک واقف ہے. نعت کے معنی جتنے بھی مسلمانوں میں بہت کم ہیں جو نہیں جانتے ہیں، ورنہ تو ہر خاص و عام اس بات سے جانتے ہیں. کوئی جلسہ ایسا نہیں ہوتا جہاں نعت سے نہیں شروع ہوتا، کوئی اسکول میں کوئی کام شروع نہیں ہوتا جہاں نعت نہیں ہوتی، کوئی مشاعرہ ایسا شروع نہیں ہوتا جہاں نعت نہیں ہوتی. بہرکیف نعت سے سب واقف ہیں. تو ہم نے چاہا کہ یہ میرا ایک بہت ہی دیرینہ خواب تھا، تقریباً 6-7 سال سے یہ میری سوچ تھی کہ ایک نعت اکیڈمی کا قیام کیا جائے. کیا منصوبہ، کیا خاکہ بنایا سر آنے والے دنوں میں، 3 مہینے، 6 مہینے، 1 سال میں نعت اکیڈمی کی جانب سے کیا کیا کام ہوں گے کہ نعت کے ذریعے کس طرح معاشرے میں تبدیلی لائی جائے، اخلاقیات کیسے چینج کیے جائیں، اور دوسری طرف جو ہے فرقہ پرست طاقتوں کی جانب سے ڈیوائڈ اینڈ رول چل رہا ہے، تو اس کو کیا روکا جا سکتا ہے؟ کیا کلی طور پر منصوبہ؟ ہمارا منصوبہ صرف اور صرف یہ ہے کہ نعت کو، حمد کو اور منقبت کو نئی نسلوں میں اس کا فروغ پہنچائیں، اسے فروغ دیں، اس کے معنی سمجھائیں، اس کو انگریزی میں ٹرانسلیشن کریں، کنڑا میں ٹرانسلیشن کریں، اور ہر نسل کو یعنی ہر قوم تک ہمارا یہ پیغام پہنچائیں کہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ کو عوام تک پیش کرنا، نئی نسل کی جو ہائی اسکولز ہیں، کالجز ہیں، کالجیاٹک کمپٹیشن نعت کا کرنا، اسکولوں میں کرنا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تمام مدارس میں، یہاں تک کہ عربی مدارس میں بھی جو نعت پڑھنا چاہتے ہیں، جو نعت لکھنا چاہتے ہیں، ایسے حضرات کو ہم ان کا بھی ساتھ دیں گے. اور جتنے ہمارے کرناٹک کے شعراء کرام مرحوم ہیں، جو پرانے ہیں، جو بہت ہی عمر رسیدہ ہیں، ایسے لوگوں کی نعتوں کو بھی عوام تک پہنچانے کے لیے نئی نسل کے نعت خوان حضرات و خواتین سے نعتوں کو پڑھایا جائے. وہ ہمارے ویب سائٹ پر بھی ڈالا جائے اور اس کو ہم یوٹیوب پر بھی
पेश करेंगे और इंशाल्लाह हमारे मंसूबे बहुत हैं, कहने से तो बेहतर है कि करके दिखाएं। इंशाल्लाह आप देखते रहेंगे कि हर महीना हम कैसे बेजीना बजीना चढ़कर हमारी मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। काम के लिए माली ताउन दरकार होता है, तो कैसे आपको? अभी आपने देख लिया कि माली ताउन जो है हम सैयद अशरफ साहब ने 2 लाख रुपए बिगिनिंग में जो दिए हैं, अगरचे वो माली ताउन 2 लाख रुपए का ना देते तो आज नात अकादमी का क़याम नहीं होता था। 6 साल का हमारा मंसूबा क्यों पेंडिंग था? इसीलिए कि माली ताउन के बगैर नात अकादमी बनाना या चलाना कोई आसान काम नहीं था। अभी हमने शुरुआत की है, हमारे अशरफ साहब ने कहा है जितना भी प्रिंटिंग का मुजल्ले बनाना ये कि जो भी अखराजात आएंगे वो संभालेंगे। और ऐसे ही आप जैसे हमारे दोस्त अहबाब भी हैं, जब कि हमारे एक दोस्त सिराज शरीफ साहब ने, सिराज अहमद शरीफ साहब ने 1 लाख रुपए का अथिया अभी उन्होंने कहा कि मैं मेरी तरफ से 1 लाख रुपए दूंगा, आप रसीद भेज दीजिए, मैं चेक भेज देता हूं। तो बहरकैफ ये काम चलेगा सिर्फ और सिर्फ मुखिर हजरात से। मोहब्बतों को आम कैसे किया जाए? एक तरफ नफरतें फैल रही हैं, तो मोहब्बतों को कैसे आम करेंगे आप नात के जरिए, नात अकादमी के जरिए? नात अकादमी के जरिए मोहब्बतों को आम करना ये हमारा काम नहीं है। मोहब्बतें वैसे ही आम हैं, अगरचे हम अपने दिलों में निफाक रखेंगे तो हमको सिवाय निफाक के कुछ नजर नहीं आने वाला है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है कि एक वक्त आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बैठे थे, अबू जहल सामने से जा रहा था, आक़ाए दो जहान के चेहरे को देखकर माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला कितना बदनुमा चेहरा है कहा। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए, उन्होंने कहा कितना हसीन चेहरा है। तो दोनों को आक़ाए दो जहान ने सच कहा, उन्होंने कहा सच कहा। तो आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सहाबा ने पूछा तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उन्हें भी सच कहा, इन्हें भी सच कहा, तो बात क्या है? आक़ाए दो जहान ने कहा कि मैं उनका आईना था, उनकी शक्ल उन्होंने मुझ में देखी तो उन्होंने वैसा कहा, और अबू बकर ने उनका चेहरा मुझ में देखा, वो फरमाया। हम वो कोशिश करेंगे कि हम ऐसा चेहरा बनाएं सामने से देखने वाला वो खुद मोहब्बतों में कुर्बान हो जाए, उसके दिल में नफरत ना आए। हम वो कोशिश करेंगे कि आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चले। शुक्रिया। अकेडमी काम करे, आपका क्या मशवरा है? देखिए, नात अकेडमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हर जगह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं बल्कि शुमाली हिंदुस्तान के तमाम सूबों में जो है ना जानबूझकर इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि उनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानकारी नहीं है। अगर नात अकादमी का क़याम हुआ है आज, तो इसकी जानकारी हम हिंदू भाइयों को देना हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा, ताकि उनको मालूम हो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे और वो सबके लिए क्या सोचते थे, औरतों को क्या मर्तबा उन्होंने दिलाया। हर चीज़ उन्होंने बैठने उठने खाने पीने, बड़ों से मोहब्बत, छोटों से शफकत, हर चीज़ ज़िंदगी का हर चीज़ उन्होंने हमें सिखाया। और इससे बड़ा मदरसा और हमारे लिए क्या हो सकता है। और इसके लिए जो है ना गैर मजहब के लोगों में इस बात का उनको पता नहीं है, इसलिए वो खामखा जो है ना कुछ खोटे अनासिरों की बातों में आकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और हमारा ये मंशा होना चाहिए, हमारा ये हम लोगों को ये चाहिए कि जो सही हकीकत है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसे हम गैर मजहब के लोगों तक पहुँचाएँ नात अकादमी के जरिए। कि आपके पैगाम को, आपकी तालीमात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए, यही हमारा मकसद भी है और हमारा काम भी यही होना चाहिए आगे चलकर। कामिलो मंसूर खादिम आप शम्सिल आरबी, कामिलो
منصور ہادن آپ شمس العارفین حافظ و رحمان دائم حجتاً مومن شہید